Hello all. Let's discuss about diatomic vibrating rotator. Okay, so in the name itself, it is understood that the diatomic molecule is undergoing both vibration and rotation. In the second chapter, we have discussed about the rotational spectra of a diatomic molecule, and in the third chapter, we discussed about the vibrational spectra, that is the IR spectra of the diatomic molecule, right? സോ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ബോണ്ടസ് and practically the bond is non-rigid, so there will be some vibration associated with it എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോൺ റിജിഡ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തത്, ബിക്കോസ് ദ ബോണ്ട് ഇസ് ഇലാസ്റ്റിക്. സിമിലർലി നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ പറയുന്ന കേസിലും when the molecule is executing vibrational motion, along with the vibration it can rotate about its axis. ഓക്കെ, ഒരു മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷനോടൊപ്പം എന്തും കൂടി സംഭവിക്കാം, ഇറ്റ് മേ റൊട്ടേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ in addition to the vibrational energy there will be rotational energy also. In that cases we have to consider both vibrational energy and rotational energy of a diatomic molecule. That is called diatomic vibrating rotator. That is, a vibrating molecule is undergoing rotation also. Okay, so there will be some change in the vibrational spectra of this rotating molecule. That is called the rotational fine structure. Rotational fine structure means the effect of rotation in the vibrational spectra of a molecule. മോളിക്യൂളിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ we have we have done so many problems associated with microwave spectroscopy. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, if we have different rotational energy levels, that is when J is equal to 0, first level 1, second level 1, 2, 3, so we have different by rotational energy levels, and as the value of J increases, the separation between rotational energy levels are also increasing, right? So the rotational energy separations are usually in the range of 1 to 10 centimeter inverse. Microwave region ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is about 1 to 10 centimeter inverse in the case of a rotational molecule, right? But in the case of a vibrating molecule, it is nearly 3000 centimeter inverse. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ there is a huge amount of difference in the rotational energies and vibrational energies of a diatomic molecule. Okay, so according to Born-Oppenheimer approximation, Born-Oppenheimer approximation നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, even though a vibrating molecule is rotating, the vibrational energy levels and rotational energy levels of the molecules are independent of each other. That is, vibrationന്റെ എനർജിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. റൊട്ടേഷൻ എനർജിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതായത് റൊട്ടേഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ എനർജി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ എനർജിയും വൈബ്രേഷൻ എനർജിയും കൂടി സമ്മ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലാതെ വൈബ്രേഷൻ്റെ എനർജിയിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ടേംസ് കടന്നു വന്ന് മാറുകയല്ല ചെയ്തത്. അതാണ് ബോൺ-ഓപ്പൻഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്രോക്സിമേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ബട്ട് ക്വയറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, റൈറ്റ്? ദെൻ we can write the equation of so the total energy will be E rotation plus E vibration. So we can convert it into centimeter inverse, that is epsilon JV. Why we are taking J and V? J is rotational quantum number and V is vibrational quantum number. Here it is a vibrating rotator, so it is epsilon JV is equal to rotational energy plus vibrational energy. Okay,
Now, rotational energy is for a non-rigid molecule. Practically, molecule is non-rigid, so it is Bj into J plus 1 minus Dj square into J plus 1 the whole square plus Hj cube and so on, right? Plus the vibration energy is V plus half omega E bar minus V plus half the whole square x omega E bar plus etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടേംസിൽ നിർത്തി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി we shall ignore the small centrifugal distortion constants D, constant D, H, etc. in this rotational energy. ഞാൻ ഈ rotational എനർജിയിൽ ഡിയും എച്ചും എല്ലാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി വെരി സ്മോൾ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തും കൂടി പറഞ്ഞു, ഈ മൈനസ് ഡി ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും കൂടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഞാനത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ, നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡി നമ്മൾ നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിയും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി പറയുന്നില്ല. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടേതനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ബാൻവെല്ലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ദേ ഹാവ് റിമൂവ്ഡ് ദിസ് ഡി. വൈ? ബിക്കോസ് അപ്പോൾ നോക്കുക, ഡി റിമൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഹാഫ് ഒമേഗ ഇ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ഇ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് ഹാഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഇ ബാർ. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് വി ആർ റിമൂവിങ് ദിസ് ഡി ദെൻ ദ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഈസ് ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും റിജിഡ് അല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ എന്തായി മാറി? നോൺ റിജിഡ് ആയി മാറി. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു? അല്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ റിജിഡ് ആക്കി തന്നെ എടുക്കുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിനെ റിജിഡ് ആക്കി അല്ല എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ റിജിഡ്. പക്ഷെ വി ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദിസ് ടൈം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡി എ റീറ്റേൺ ചെയ്താൽ പോലും there is only very minor effect on the spectrum. നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വെരി മൈനർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഈ അഡീഷണൽ ടേംസ് കൊണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ആ ടേം ഇട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ആർ അവോയ്ഡിങ് ദിസ് ഡി. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് റിജിഡ് ആണെന്നല്ല നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ റിജിഡ്. there are additional terms but we are neglecting that additional terms. Clear? And we have selection rules for this combined vibrating rotator combined motion, that is delta J is equal to plus or minus 1 and delta V is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 etc. ഒരു അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെയും നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്ററിന്റെയും സാധാ സെലക്ഷൻ റൂൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 2 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പോസിബിൾ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പോസിബിൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു പ്യുവർലി റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് അതേ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 2 നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ എ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ പിന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓൺലി ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം. സോ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിൽ ഗിവ് ഓൺലി ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാത്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0? Delta J is equal to 0 can be considered only under special circumstances. ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായി ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ
ഈ ജനറൽ കേസിൽ വി ഹാവ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 2 എക്സെട്ര. And this is the distance, this is the energy level diagram. Energy level diagram പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ട്രാൻസിഷൻ ജെയും ഉണ്ട് വിയും ഉണ്ട്. വി ട്രാൻസിഷൻ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒപ്പമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ്. It is between 3000 centimeter inverse, around 3000 centimeter inverse. Okay, അപ്പോൾ v is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ v is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും, because this separation is around 3000 centimeter inverse. Okay, ഇനി ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ദർ വിൽ ബി റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് with a separation of 10 centimeter inverse. അതായത് അവരുടെ സെപ്പറേഷൻ വെറും 1 to 10 centimeter inverse ആണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിന് ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അതായത് v is equal to 0യുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് കാണും, v is equal to 1മായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയുടെ കൂടെയും there will be a set of rotational energy levels. Clear? Now we are considering a transition with selection rule delta v is equal to plus or minus 1. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എന്തും കൂടിയുണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉള്ളത്. വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ഫ്രം 0 to 1 ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ ആ ഒരു എനർജിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in addition to this vibrational transition, rotational transition can take place between rotational energy levels in this state to the higher vibrational state. അതായത് നമ്മുടെ സീറോ സ്റ്റേറ്റുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന റൊട്ടേഷണൽ എനർജികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ 1 സ്റ്റേറ്റിലെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് എന്ത് നടക്കാം, ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ട്രാൻസിഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ we are taking the rotational energy levels of 0 level as J double dash and the excited level, that is 1 level as J dash. അപ്പോൾ സീറോയുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിനെ ഞാൻ J ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ബാൻഡ്സിനെ ഞാൻ J ഡാഷ് എന്നും എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രം 0 to 1. ഈ കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എത്ര റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇതിലെ ഓരോ ലെവൽസിൽ നിന്നും അപ്പർ ലെവൽസിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പെക്ട്ര ആസ്, സ്പെക്ട്രം കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ എനർജി മൈനസ് ലോവർ എനർജിയാണ് അല്ലെ. സോ എപ്സിലോൺ ജെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു നോട്ട് ജെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ആ എനർജി ലെവലിനെ ഞാൻ ജെ ഡാഷ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, this is the equation for epsilon JB, right? So transition equation B J dash into J dash plus 1 plus V is equal to 1 ആണ്. 1 ആവുമ്പോൾ 1 plus half 3/2 minus 9 by 4, right? So it will become 1 into, this is 3/2 nu omega e bar minus 9 by 4 omega e bar x e bar minus lower limit, that is b j double dash into j double dash plus 1 plus v is equal to 0 will become half omega e bar minus 1 by 4 x omega e bar. Okay, ഇനി
ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ടേംസും നിങ്ങൾ വെറുതെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ്, വിച്ച് ഇസ് ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് നോ, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇതിപ്പോൾ 2 to 0 ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 0 to 2 ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇത് 2 ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 3x എന്ന് ആയേനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 0 to 1 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കിട്ടാനുള്ളത് ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x ആണ്. പ്ലസ് ഹിയർ വി ഹാവ് 2 terms, right? അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, ബി കോമൺ എടുത്തു. ദിസ് വിൽ ബിക്കം ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ? സോ ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു, റൈറ്റ്, ഈ ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ഓക്കെ, സോറി, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്, ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി. വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ്? പ്ലസ് ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമൺ ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബി ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ടേക്കൺ ആസ് കോമൺ ഇൻറ്റു, അപ്പൊ ഈ ടേം വിൽ ബിക്കം 1 പ്ലസ് ദിസ് ടേം ഇസ് ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഒമേഗ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ് അല്ലെ. അതിനെ ഞാൻ ഒമേഗ 0 ബാർ എന്ന് എഴുതി. ഇത്രയും വലിയ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് ഒമേഗ 0 ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ഷൻ റൂൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? We have taken only delta V is equal to 0 ആണല്ലോ. But we have to use rotational selection rule also, that is delta J is equal to plus or minus 1 നമ്മൾ ഇവിടെ include ചെയ്തില്ല, right? So I am taking the condition delta J is equal to plus 1. Plus 1 ആയാൽ upper minus lower is plus 1, right? J dash minus J double dash is 1. So I can write J dash is equal to, ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ J double dash plus 1. Then ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ജെ ഡാഷിന് പകരം നമ്മുടെ ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. Then the equation will become ഒമേഗ 0 ബാർ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ ബി ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷിന് പകരം ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്, റൈറ്റ്? സോ ഒമേഗ 0 ബാർ ഇൻറ്റു J double dash cancel ചെയ്തു പോയി. So this is just 1. This will become 2J double dash plus 2 ആണല്ലോ. 2 common എടുത്തു. So it will become 2B into J double dash plus 1. Okay. So if the selection rule of rotational energy transition is delta J is equal to plus 1, then we will get our spectrum at this point, at this frequency, right? ഇനി when delta J is equal to minus 1, അതായത് J dash minus J double dash minus 1 ആയി. ഓക്കെ, സോ ഇതിങ്ങിപ്പുറത്തും ഇത് ലെഫ്റ്റിലും വരുമ്പോൾ we will get J double dash is equal to J dash plus 1. Then നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് J double dashന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാണ്? J dash plus 1 കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? This will become J dash plus 1. അപ്പോൾ J dash minus J double dash ന് പകരം J dash plus 1. So it will become minus J dash minus 1 into 1 plus J dash plus J double dash ന് പകരം J dash plus 1 എന്ന് കൊടുത്തു. So this will become minus 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആവും. മൈനസ് this is 2B
2j dash plus 2. 2 common ആയിട്ട് എടുക്കും minus 2b into j dash plus 1. Right? That is, when delta j is equal to plus 1, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. When delta j is equal to minus 1, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായി. എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആണ്. അതേപോലെ ഒരു ടേമിൽ j ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1ഉം ദാറ്റ് ഇസ് ലോവർ rotational quantum നമ്പറും ഒരു ടേമിൽ j dash plus 1 which is the upper rotational quantum നമ്പറുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും കൂടി ഞാൻ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 ബാർ പ്ലസ് 2bm. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ j ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1നും j ഡാഷ് പ്ലസ് 1നും ഞാൻ എന്തെന്ന് കൊടുത്തു? m എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ m is equal to j double dash plus 1 or j dash plus 1, where the value of m is plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. Plus വരുമ്പോ, if it is plus, m is equal to plus വരുന്ന സമയത്ത് this term will become plus ആണല്ലോ. then ഈ ഇക്വേഷൻ ആയപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി m മൈനസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ടേം ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എമ്മിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ക്ലിയർ? ദെൻ ദിസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ഇസ് കോൾഡ് പി ബ്രാഞ്ച്. ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പി ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആർ ബ്രാഞ്ച്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ പി ബ്രാഞ്ചിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവുമാണ് and m can have value j dash plus 1. In the case of R branch, m is positive and can have value j double dash plus 1. Okay? ഇനി m ന് 0 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണോ? m ന് 0 പോസിബിൾ ആണോ? m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j plus 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ j plus 1 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j എന്താകുക എന്നർത്ഥം? -1. അപ്പൊ ജെക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇഫ് m is equal to 0, j will become -1 which is impossible. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ m ന് 0 കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ m ന് 1 കൊടുത്താൽ j എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവും. m ന് 2 കൊടുത്താലോ j will become 1. m ന് 3 കൊടുത്താൽ so all that values are possible. പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് m is equal to 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമാണ്. Okay, and here this term, that is omega 0 bar, is taken as band origin or band center. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് band origin അഥവാ band center എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? അപ്പോൾ delta j is equal to -1 is p branch and delta j is equal to +1 is called r branch. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെക്ട്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെലക്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിലെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇനി പലതരത്തിലുള്ള പി ജിക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രംസ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പല സെലക്ഷൻ റൂൾസിൽ പോകും. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സെലക്ഷൻ റൂളും ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ -2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് O, -1 is P, 0 delta j 0 is Q, delta j plus 1 is R, delta j plus 2 is taken as S. Okay, so O, P, Q, R, S according to this value of delta j നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് +1 -1 ആയതുകൊണ്ട് this is P branch and R branch. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡിയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഓക്കെ, കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നതിന് വ്യത്യാസം? 2b into j plus 1 minus 4d into j plus 1 the whole cube എന്ന് വന്നേനെ അല്ലേ? നമ്മൾ നോൺ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 2b into j plus 1. അപ്പൊ ഇവിടെ j double dash plus 1 minus 4d into j double dash plus 1 the whole cube എന്ന് വന്നേനെ. ഇവിടെയും അതേപോലെ വന്നേനെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ട് ഇവിടെ +2bm കൂടെ there will be -4dm³ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും കൂടി വന്നേനെ. ക്ലിയർ? സോ
നോക്കാം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ടി ബൈ 2BHC മൈനസ് ഹാഫിലാണ് ആണല്ലോ. സോ ഇവിടെയും in the case of a rotational vibrational spectrum also we can find the maximum value of J as root of KT by 2BHC minus half ആണ്. And M എന്ന് പറയുന്നത് M is equal to J plus 1, right? So what is J? J will be M minus 1. So we can write M as M in equation എന്തായി വരും, ഈ 1 ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ it will become root of KT by 2BHC plus half. That is we will get maximum spectra അല്ലെങ്കിൽ what maximum transition is possible എപ്പോഴാണ് when maximum intensity is possible when the value of M is equal to root of KT by 2BHC plus half. അപ്പോൾ epsilon will be omega 0 bar plus 2B. M ന് പകരം ഈ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കിട്ടും. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്പെക്ട്രം ഒമേഗ 0 ബാറിലാണ്. പക്ഷേ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് there are lot of rotational energy levels. ഓക്കെ, വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കാം റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിൽ ജെ വാല്യൂ കൂടുന്നതോട് സെപ്പറേഷൻ കൂട്ടി കൂട്ടി വരയ്ക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. So transition can takes place from one level to another level according to our selection rule delta J is equal to plus or minus 1, right? When we are taking delta J is equal to minus 1, then our spectrum is at omega 0 bar minus 2B. Okay, minus 2B M ലാണ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? മൈനസ് ആണ്. ഒമേഗ 0 ബാറിന് മൈനസ് ആണ്, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒമേഗ 0 ബാർ മൈനസ് when M is equal to 1 it will become M 1 ആകുന്ന സമയത്ത് ഒമേഗ 0 ബാർ മൈനസ് 2B, റൈറ്റ്? ഇനി M 2 ആകുന്ന സമയത്ത് it will be at ഒമേഗ 0 ബാർ മൈനസ് 4B. നെക്സ്റ്റ് it will be at, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് when M is equal to 1, the line will be at omega 0 bar minus 2B. When M is equal to minus 2, it will be at omega 0 bar minus 4B. Next will be minus 6B, minus 8B, right? So, omega 0 bar il ninnu first line at 2B, next will be at 4B, next will be 6B, 8B, etc. So they are equally spaced. ഈ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. when ഡെൽറ്റ, അപ്പോൾ പി ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പി ബ്രാഞ്ചിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ജെ ഡാഷ് മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷസ് മൈനസ് 1. അതായത് അപ്പർ ലെവലാണോ ലോവർ ലെവലായിരിക്കും കൂടുതൽ? വലിയ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ലോവർ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പർ ട്രാൻസിഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ, എന്നാലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രം ലോവർ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ അപ്പറിനേക്കാളും. അതായത് 1 to 0. നോക്കാം, ലോവർ ആണ് 1 ആണ്, അപ്പർ 0 ആണ്. സോ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രം 1 to 0, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, etc. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, when delta J is equal to plus 1, the first line will be at omega 0 bar plus 2B, next will be at 4B, next 6B, 8B, etc. So again separation is 2B. 2B separation ലാണ് ഉള്ളത് ആണല്ലോ. So there J dash minus J double dash is plus 1. That is J dash is greater than J double dash. അപ്പോൾ അപ്പർ ലെവൽ ആയിരിക്കണം ലോവറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതായത് ഫ്രം 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, etc. And that spectra are called R branch and they are equally spaced at a distance 2B. 2B സെപ്പറേഷനിലാണ് അവരുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ 0 ബാറിൽ ആക്ച്വലി സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. ഒമേഗ 0 ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുമോ?
ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ഒമേഗ 0 ബാർ എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം 0 to 1, v is equal to 0 മുതൽ v is equal to 1 വരെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒമേഗ 0 ബാർ കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിനോടൊപ്പം ഈ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും കൂടി നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ 0 ബാറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എം എന്തായി പോകണം? 0 ആയി പോകണം. പക്ഷേ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്പെക്ട്ര അറ്റ് ദ ബാൻഡ് ഒറിജിൻ. ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ 0 ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ് ഒറിജിനിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതൊരു ഒറിജിൻ ആക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ പി ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ആർ ബ്രാഞ്ച്? പി ബ്രാഞ്ചിലെയും ആർ ബ്രാഞ്ചിലെയും രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ടും 2b, ഇങ്ങോട്ടും 2b. സോ ദ ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ വിൽ ബി 4b. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾ ഇത് ചെറുതും വലുതുമാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്? ദിസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈൻസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറഞ്ഞു. Born-Oppenheimer approximation assumes that the molecular wave function can be written in the form psi total is equal to psi electronic into psi vibration into psi rotation, and their energy levels are E electronic plus E vibration plus E rotation. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ കാണാവുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എനർജി, ദെൻ വൈബ്രേഷൻ എനർജി, ഇനി അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജിയും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വൈബ്രേഷൻ എനർജിയുടെ ഉള്ളിൽ